भज भज तुम रे राधिका कृष्णचंद्र। तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्वेतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतशरणं। सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदैकसत्तर सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिधान्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्षख्यरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धमस्सङ्गिन् मद्गुरुमन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्यमदानन्द नमस्तुते। असाधु साधु दादायनिति निचयचगानकर आनमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयस्वर। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरहकातरमाजुहाव पुत्रीति तन्मयतयातरभगिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। श्री राधे। पूरा सुनंद पूरा आस्वादन कर मंगलाचरण को कर माने पूरा कर्ण पीयूष कर्ण पूरा अमृत पशि जाऊँ ए मुंडा कवर कर थंडा थंडा को निद आस मुंडा घोड़ कपड़ा मुंडे पक बुझीपारना थंडा तो निद पड़ा आस। हाँ यू आर ऑल gopis. Why you are thinking you are only gopi? You are all gopi. Only one gents is there. At least in winter season, yeah. कल कौन को आइला श्री राधे। जल्दी समय नष्ट करो। असुविधा भगवान कर माया रचित जोशित गला बा सुवर्ण बा बसनादि द्रव्य कांचन
स्त्री और विभिन्न प्रकार वासना द्रव्य एसब प्रति जो मैंने लोभान्वित मुग्धचित होती मूढ़ माने प्रलोभित होती से उपभोग बुद्धि करती किंतु पतंग जे प्रकार अग्निर औज्ज्वल्यता को दर्शन करी लुब्धचित्त से धावित हुए किंतु निजर विनाश को देखिपारे नहीं मृत्यु मुखरे पतित हुए यही प्रकार माने नष्ट होती। स्तोकं स्तोकं प्रसेद्ग्रासं देहवर्ते तयावता गृहानहिंसनतिष्ठेत् वृत्तिं माधुकरीं मुनिः। अरे भाई स्तोकं स्तोकं प्रसिद्धग्रासं देहवर्ते तयावता गृहान हिंसा नति तिष्ठेत वृत्तिं माधुकरीं मुनि। मधुकराचिकित्तम आह मधुकर पाखु शिखिवे प्रकार मधुकर मान भ्रमर पतंग को गुरु कले अजगर को गुरु कले आ कौन समुद्र को गुरु करचंती जाबो अजगर वृत्ति वर्तन पतंग वर्तन कहते भ्रमर मधुकर मुनि यावता जावत प्रमाणेन भोज्येन देह वर्तेत जीवन यात्रा भवेत जिति परिमाण रे देह को रक्षा करने खाद्य दरकार शरीर रक्षा पाई जा संत मान कौन करते मुनि माने गृहान गृहस्थान अहिंसेन अपीडयन तावत् प्रमाणम एव स्तोकं स्तोकम अल्पम अल्पम ग्रासं ग्रसेत भोज्यं गुण्मी यानधिकम इत्यर्थस्तदेवाह माधुकरीं वृत्तिं माधुकरी वृत्ति करिए घर घर जाइए टिके टिके मागी निजर शरीर निर्वाह करिए मुनि माने अधिक संचय मनोवृत्ति रही प्रमाद रही सेठी जमती कहगला अहिंसेन अहिंसेन मैंने जो गृहस्थ मान घर से माधुकरी कर उत्पीड़न देवेनि कष्ट बाध्य करें जो दियो से टिके टिके स्वल्पम स्वल्पम अल्पम स्वल्पम मधुकर वृत्ति भ्रमर से प्रणाली भ्रमर वृत्ति गोटे अच्छी भ्रमर कौन करे न अतिष्ठेत न गृह्णीयात मधुकर यथा विशिष्ट गंध लोभे नैकम अस्मिन् एव पद्मे वसन्नन्त समये मुकुलिते तस्मिन् निबध्येते मुनिर उपेवं गुणलोभ नैकम एव गृहमास्थित स्तम मोहेन बध्यते इति अर्थ। भ्रमर जमी गोटे फूल रे बसे नहीं गोटे फूल आउ गोटे फूल गति करे न गृह्णीयात मधुकर यथा विशिष्ट मधुकर कौन करे विशेषकरी मधुकर गोटे न अतिष्ठते तार्थ मधुकर मध्य बेले बेले देखा जाए विशिष्ट गंध लोभे न एक अस्मिन् एव पद्मे विशिष्ट पद्मर सुगंधि से आसक्ति ही जाए से बसे से बसन अंत समये मुकुलिते बसिया समय मुकुलित होते पुष्पटा किंतु लोभग्रस्त से बसिव
तस्मिन् बध्यते ସେଥିରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯିବ ମଧୁକର ଯେ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଲୋଭେ ନ ଏକମ ଏବ ଗୃହମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମୂହ ନ ବଧ୍ୟତେ। ମୁନିମାନେ କୌଣସି ଗୃହ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋଭାସକ୍ତି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତିନି। ଗୋଟିଏ ଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଯାଆନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଭୋଜନ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରେ, ମୁନିଭକ୍ତି ଗୃହସ୍ଥଗଣଙ୍କର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନ କରି ନାନା ଗୃହରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସେହି ପରିମାଣ ଭୋଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଭ୍ରମର ଯେପରି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଲୋଭରେ ଏକଇ ପଦ୍ମରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ପଦ୍ମ ମୁକୁଳିତ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେହି ରୂପ ଗୁଣଲୋଭରେ ଏକ ଗୃହସ୍ଥର ଗୃହକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତଦୀୟ ମୁହଁରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭ୍ରମର ଯେପରି ପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧରେ ସୌରଭରେ ଲୁବ୍ଧଚିତ ହୋଇ ସେଇଠି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ବା ଆସକ୍ତିରେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯିବ ପୁଷ୍ପଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଭିତରେ ସେ ମରିଯାଏ। ଏମିତି ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ମାନେ କହିଲେ, ଏମାନେ ବି କୌଣସି ଗୃହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତିନି ଏମାନେ। କାହିଁକିନା ଗୃହରେ ଆସକ୍ତି ହେଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୃହୀ ଭଲ ଦାତା, ସିଏ ଭଲ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେଇଠି ରହିଯିବା ଭୋଜନ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଠି ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ କିଛି କିଛି ମାଗି 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 କରନ୍ତି, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ମଧୁକର হইতে ଶିକ୍ଷିତ ବିଷୟ বলতেছেন ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା। ମଧୁକର ଭ୍ରମର ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଭ୍ରମର ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖିପାରୁନେ ନା, ଭ୍ରମର ତ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଶିଖିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମଧୁକର ଯେପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ ଲୋଭରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ପଦ୍ମ ମୁକୁଳିତ ହେଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେହି ରୂପ ମୁନି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣଲୋଭରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ତାହାର ମୁହଁରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହୋମ ସିକ୍ କୁହାଗଲା, ମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପୁରା, ସେ ଗୃହପତି ଦୁର୍ବଳତା ଆସକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏଥିରେ ମୁନି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ କୌଣସି ଧାନାଢ଼୍ୟ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବା ବାଦାନ୍ୟ କୌଣସି ଗୃହୀ ଲୋକର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତିନି ସେମାନେ, ଭଲେ ସେମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେଇଟା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯିବ ସେଇଠି। ସେହି ରୂପ ମୁନି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ ଲୋଭରେ একটি ଗୃହରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାହାର ମୁହଁରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଗୁଣ ଆଉ ଲୋଭ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେଇ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏମାନେ ପଡ଼ିକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପଙ୍ଗତ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ, କି ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମାନେ ରହିଲେ କି ବେଡ଼ିକି ଧରିଲେ ଚାଲିଲେ ନା, ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ମୁନିମାନେ କୌଣସି ଗୃହୀ ଲୋକର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ନିର୍ଭର କରି ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରାସ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ହଇତେ ଦେହ ଧାରଣ ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠି ମାଧୁକରୀ ବୃତ୍ତି କୁହାଗଲା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦରକାର, 2-4ଟା ରୁଟି ଦରକାର ବା 2-4ଟା ଘର ମାଗିଦେଲ, ଏମିତି ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ମଧୁକରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି,
ମାଧୁ କରି କରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଯାହାର ଯାହାର ପ୍ରୀତି ରହିଛି ସେ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ସେମାନେ ମାଗି ଧରି ପଳା ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘରୁ ବି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ମହାରାଜ ମନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଅବଧୂତ ମହାରାଜ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି, କହିଲେ ମହାତ୍ମା ବା ମୁନି ସନ୍ଥ ଏମାନେ ମାଧୁକରୀ ବୃତ୍ତିକି ଆଶ୍ରୟ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିବିକ୍ତାନନ୍ଦୀ କୁହାଗଲା। ଆମର ବି ଗୋଷ୍ଠାନନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା, ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି କାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାନି। ଯତ୍ପନର୍ସି ଯେତିକି ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ ସେଟା ଅଯାଚକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ସେହି ହେତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରାସ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ହଇତେ ଦେହଧାରଣ ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ବା ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଗୃହସ୍ଥ ସମୂହକୁ ପୀଡ଼ିତ କରିବେନି ନା। ଯଦି ଅଧିକ ମାଗିବ ଗୃହସ୍ଥାନେ ବିରକ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ 4-5ଟା ପରିବାର ପାଇଁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି କରିଥିବେ, ତୁମେ କହିବ ଆମର ଆହୁରି ଆଉ 2-3ଟା ଅଧିକ ରୁଟି ଦିଅ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା। ଅଧିକ ମାଗିବନି କି କମ୍ ବି ନେବନି, କାରଣ ସେମାନେ ମନ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ ବାବା ଆଜି 2ଟା ରୁଟି ଖାଇବେ ବୋଲି, ଯାଚୁଥିବେ ସେମାନେ ମନ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପ୍ରଥମରୁ କହିବ। ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିନି, ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଦଧିଚି ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ଶେଷରେ ହାଡ଼ଟା ମାଗିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବଜ୍ର ତିଆରି କରିବୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଦଧିଚି ତ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶରୀରଟା ଲାଗିବ। ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଗୋଟେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଯାଚକ ବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ମାନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି। ତାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ କରିବନି ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଦିଅ, ତଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରସୂ କିଛି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ମାଗିବ ତାର ବି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଦରକାର, ଦେଲେ ତାକୁ ତ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉନି ତ। ସେଥିପାଇଁ ମାଗିବାଟା ତ ବୃତ୍ତି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରୁ ମଗାଯିବ ତାର ବି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଦରକାର, ତା ସ୍ଥିତିଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉନି ତ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନେଇ ଆସିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଦେବେ ସିଏ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଉଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ନା ସେ ସେଟାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଦେବା ଲୋକର ବି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ନେବା ଲୋକର ବି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ନୀତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଉତ୍ସବ କଲେ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମାଧୁକରୀ ବୃତ୍ତି କଲେ, ରହିଲେ, 1-2ଟା ଘର ରୁଟି ମାଗିଥିଲେ, ସବଜି ମାଗି ଖାଇ ଭଜନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ମଠବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି ବେଳେବେଳେ, ଆପଣ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଦେଲେ ହେବନି। ତାକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେ ବିଚାରା ଜାଣେ ନା। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟବାଦ କରାଯିବ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଏଥିପାଇଁ ମାଗିବା ଲୋକ, ଦେବା ଲୋକ ପାଖରେ ବି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ମାଗିବା ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମଗାଯାଏ, ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲା, ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ସେଥିରେ କରିବା ଦରକାର। ମଧୁକର ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ହଇତେ ଅଳ୍ପ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଭ୍ରମର କ'ଣ କରେ, ସବୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। এই ଗୁରୁର ଆଦର୍ଶରେ ସ୍ଥୂଳ ଭୋଜନକାରୀ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରେନ୍ ଯେ ଏକାର ନିକଟ ହଇତେ ସ୍ଥୂଳ ଭିକ୍ଷା ନା କରିବା, ବହୁ ଗୃହସ୍ଥ ନିକଟ ହଇତେ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହପୂର୍ବକ ଏକତ୍ର କରିବା, ନିଜ ଗ୍ରାସ ସଂକଳନ କରା ଆବଶ୍ୟକ।
ମଧୁକର ଯେମିତି ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରେ ମଧୁ, ସେ ମଧୁକରକୁ ଗୁରୁ କରିବ, ସେ ଗୁରୁର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ। ସ୍ଥୂଳ ଭୋଜନକାରୀ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଜଣେ ଉଦର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳଭିକ୍ଷା ନ କରି ବହୁ ଗୃହସ୍ଥ ନିକଟରୁ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ ଲୋକ ଏକତ୍ର କରି ନିଜ ଗ୍ରାସ ସଂକଳନ କରି, ସ୍ଥୂଳ ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ, ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୃହରୁ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଗୁରୁମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏଠିକି ପଠାଇଥିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମହାରାଜ ଆମ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଡାକି ପୁରୀର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ରେ, କହିଲେ ଆକୁ ଶିଖେଇ ହୁଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର। ମୋତେ କହିଲେ କବ୍ଜି ଧରିବ, ଘର ଘର ଯାଇ ମାଗିବ, କାହା ଘର ଭିତରୁ ଯିବନି, ଏମିତି କହିଥିଲେ। କାହା ଘର ଭିତରୁ ଯିବନି, ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଭିକ୍ଷା କରିବ, ବେଶ ସମୟ ରହିବନି, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ମହାରାଜ ଆଦେଶରେ ବି ଚାଲିଥିଲା ତ, ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ତ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଏକରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଅବଲୋକନ କରିପାରିବା। ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଅଛି, ନିଜର ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରତି ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ରହୁଛି, ଅଭିମାନ ବି ଦୂର ହେବ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିଟା ତ ସମସ୍ତର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନା, ଗୃହସ୍ଥର ଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା। ସ୍ଥୂଳ ଭିକ୍ଷା କଥା ଅଲଗା, ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲ ସେଇଠି, ଫୋନ୍ କରିଦେଲ, କାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ, ମାଗିକି ନେଇ ଆସିଲ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁବର୍ଗର ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଇଟା। ସେଥିରେ ସାଧକକୁ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଏକାଥରେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ମୁଠିଏ ମୁଠିଏ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ବି କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସହିତ, ମଠ ସହିତ, ଆଶ୍ରମ ସହିତ। ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଗୁରୁବର୍ଗ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ। ଏହାତେ ଗୃହସ୍ଥର কোনো କ୍ଷତି ହୁଏ ନା, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାଗିବ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି। ଅଧିକ ଦିତେ ହେଲେ ତାହାର ଦାନଗ୍ରାହୀର ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଉଦିତ ହେବ। ଅଧିକ ଯଦି ମାଗିବ, ଅଧିକ ଦିତେ ହେବ, ଯଦି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆସିଯିବ ନା। କେତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବୋଲି କହିବେ, ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବେନି, ବେଳେବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଲୁଚନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମାଗିବା ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବ, ସେ ତ ମାଗି ଦେଇ ପଡ଼ିବ, ଆରେ ଦିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରକୁ ଦେବନି କାହାକୁ ଦେବ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଚଲେଇଦେବା, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବି କରିବା ଦରକାର। ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଉତ୍ସବ କଲେ, ଉତ୍ସବ ଏନାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ସବ ହଉ। ନାଇଁ, ଗୌରୀଦାସ ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ, ଗୌରୀଦାସ ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ ଉତ୍ସବ କଲେ। ସବୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିଦେଲେ, ହଁ ଉତ୍ସବ ହବ, ବାବାଜୀ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଉତ୍ସବରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଧୂଆଁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଚୁଲି ଲାଗିନି, କୌଣସି ହଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଡେକ୍ଚି ନାହିଁ, କୌଣସି ରାସନ ବାସନ କୁସନ କିଛି ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଜନ କରି ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକା ସେବକମାନେ ମହାରାଜ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ, ମହାରାଜଜୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେବକମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ତ ସକାଳୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। କାହାର ସାହସ ଯାଇ କହିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବକ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଲସର ଫସର ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ପରଦାରେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିବେ କ'ଣ, ବାବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ ଧରିକି,
ବାହାଘରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଛି ସେଇଠି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାହେଲା ମହାରାଜଜୀ ଏ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ପୁରା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଜଳଯୋଗ ହେବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରାଜଭୋଗ ହେବ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲାନି। ଜଳଯୋଗ କ'ଣ, ଜଳ ତ ନାହିଁ, ଜଳ ବି ନାହିଁ ସେଠି। ଏହି ସମୟ ଦେଖାହେଲା କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଟ୍, ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ଗୋଟେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ସବୁ ମାଗିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଟା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାସନ କୁସନ ଖଲି କଦଳୀ ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନଠୁ ଧରି କାଠ ସହିତ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲା, ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଆସିଲା। ଦେଇ ପଳେଇଲା। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଥିରେ ସେବକ ବି କେତେଟା ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ। ଫଟାଫଟ ଚୁଲି ଲଗି ରୋଷେଇ କରିଗଲେ। ବାବା ସେଠି ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଅର୍ଚ୍ଚନ ସରିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚକୋଟି ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ମହାଭାଗବତ ମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରଭାବ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ଆମ ଭଳି ତଳତର ସାଧକମାନ ପାଇଁ ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମଝିରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ତମେ ବି ଯାଅ, ଧୋଇକି ଆସ। କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀতে ଭିକ୍ଷାରୂପ ମଧୁକର ବୃତ୍ତି ଆବଦ୍ଧ আছে। ମଧୁକର ବୃତ୍ତି ଯାଉ କୁହାଗଲା। ଭ୍ରମର ସଦୃଶ ବୃତ୍ତି କରିବ, ଟିକେ 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 ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ମୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା ଜଗতের উপকার প্রভৃতি কার্য করতে গিয়া বহু সংগ্রহ ব্যক্তিগত জীবনে কৃষ্ণ ভজনର ଅନ୍ତରାୟ କୁହାଗଲା। ଜଗତର ଉପକାର ଆଦି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ବହୁତ କଲେକ୍ସନରେ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ବାଧା ସେ କୁହାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭଜନ ବିଜ୍ଞ, ଭଜନ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଭଜନଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବେ। ଜଗତର କୌଣସି ଭୌତିକ ପାର୍ଥିବ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଭଜନକୁ ମାଇନସ୍ କରିବେନି, ବରଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ମୁଖୀ କରିବେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବତ ଭାବେ ଯତ୍ନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିବ? କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯତ୍ନ କରିବ। ଯେମିତି ନିଜର ଭଜନଟା ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଭଜନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖୀ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଲୋକରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରେନି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ନ ହେବ। ସେ ଯାହା ବି କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଥିରେ ଭଜନ ବି ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବିଚାରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବ, ଭଜନରେ ବାଧା ହେଉଥିବ, ସେସବୁ ନ କରିବା ବରଂ ଭଲ। ଅଳ୍ପ କିଛି କରି ସଂଗ୍ରହ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାଇକି, କେତେ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିଛି ନ ହେବ, ହରିକଥାରେ କିଏ ବସୁନଥିବେ। ଭାଗବତ କରାହେଇଥିବ, 1000 ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫୁଲ, ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହରିକଥାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କମିଯାଇଥିବ, 100 ଲୋକ ବସିଥିବେ। ଏମିତି ହୁଏ ପ୍ରାୟ। ତଥାପି କଲ୍ୟାଣ କିଛି ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯଦି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ସବ ସକ୍ସେସ୍ ସେଇଟା। ଏଥିପାଇଁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସର୍ବଥା ଭାବେ ଯତ୍ନ କରେ। ସର୍ବଥା ଭାବେ କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ, ଶରୀର, ମନ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯାହା ବି ଯତ୍ନ କରିବେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ନିଜର ଭଜନରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବ,
उन्नति हो तो अन्य मान को उन्नति प्रभुत साधन हो तो भजन रे बाधा करिया पे किछि करंती नहीं माने कहना हरिभजन रे बाधक जत शुभ शुभ कर्म तो अज्ञान धर्म बोली कहा जाय छी अज्ञान तमर धर्म शुभ एटा तो गोटे गुण आ गोटे मधुकर प्रति आ गोटे कौन से बेले लुब्धचित हो जाए सुगंध प्रति पद्मर पद्मर सुगंध प्रति प्रकार लुब्धचित हुए सेठी जाई से बसे जो सूर्यास्त हो फूलटा मुकुलित हो बुझीज ना बस से लोभर से तो मधुसंग से मधुसंग्रह करन तो तार सुगंध रे एत आसक्ति हो जाए से आस्वादन करे सेठी धीरे धीरे सूर्यास्त जो सूर्यास्त समय पद्म पाखुड़ा सब धीरे धीरे मुकुलित हो जाए पुष्पटा बुझीज पूरा मुकुलित हो से भितर बिचरा पड़ी मरीज आते सूर्य उदय हे जो स्फुटित हो पुष्पटा देखा जाए से भर डेड बॉडी थी भ्रमर निताई गौर प्रेमानंद संत मैंने सेमती कर कौन सी गुरु प्रति आसक्ति हे जो मैंने माधुकरी वृत्ति कर जो मैंने सब भिक्षा संग्रह कर कौन सी गोटे गुरु प्रति आसक्ति हो आसक्ति हेल्ले गुण रे मोहित हेल्ले मैंने मरी जाती पतन हो जाए आज फुटी बाहर रास्ता नहीं से मुकलिया से उद्धार हाँपाई ये प्रकार मधुकर गुण इतने सुखदेव गोस्वामी सी भी रोते ना गोटे दुग्ध दोहन गोटे गोमातार दुग्ध दोहन करने जी समय आवश्यक से समय गोटे गृहस्थर घर सम्मुख से रोते तापर अन्य घर को जाते कि से महात्मा 7 दिन काल बसी पड़े हरि कथा कहवाई जगतर कल्याण करने कथार चमत्कार केते देख 7 दिवस व्यापी से बस हरि कथा कहते गोटे स्थान में अनुभ्यश्च महद्भ्यश्च शस्त्रेभ्यो कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्यो इव षट्पदः सर्वतः सारम आदद्यात् पुष्पेभ्यो इव षट्पदः षट्पद पुष्पेभ्यो इव भ्रमर 6टा पद कि षट्पद भ्रमर षट्पद पुष्पेभ्यो इव भ्रमर यथा क्षिद्र पुष्पेभ्यो महत् पुष्पेभ्यश्च सर्वतः सारम आददति तथा पुष्प ये कौन करे भ्रमर कौन करे क्षुद्र क्षुद्र पुष्प बा बड़ बड़ पुष्प सब पुष्प से मधु संग्रह करे विभिन्न प्रकार पुष्प से सारम आददति से कुशलं बुद्धिमान नर तदनुरूप बुद्धिमान नर जो माने से माने कौन करे अणुभ्य च क्षुद्रभ्य बा महद्भ्यो च बृहद्भ्यो वा शास्त्रेभ्यो सर्वतः सारम उत्कृष्टांशम आददात गृह्णीयात् इतने माने क्षुद्र पुस्तिका हो कि बृहत् ग्रंथ हो इस सबु शास्त्र सारटा ग्रहण करिए चतुर व्यक्ति माने सार वस्तु सारंग एव सार भोग वाला परिकित
କହିଲେ ଭ୍ରମର ଯେପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ନାନା ପୁଷ୍ପରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସାର ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାର କଥାଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ଯେତେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ତ କୁହାଗଲା ପରମ ଭାଗବତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଂ ପ୍ରମାଣମମଳଂ ଯଦ୍ ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ପ୍ରାଣଂ, ଆଉ ତ ନିତ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ। ତଥାପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତିପରକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଣିବା କଥା, ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଯଦି କିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କିଟ୍, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପଢ଼ୁଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନା, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ରମଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସାରଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଅନେକ କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି, ସାର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ସବୁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର କଥା କ'ଣ କହିଲେ? ଇତି ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ, ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ, ବାସ୍ ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କର, ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କର। ସାର ମଧୁକର ହେଇତେ ସାରଗ୍ରାହୀ ରୂପ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ମଧୁକର ଗୋଟେ ସାରଗ୍ରାହୀ, ସେ ସବୁଠୁ ସାର, ଛୋଟ ବଡ଼ ସେ ଦେଖେନି, ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ବି ଅଛି, ଛୋଟ ପୁସ୍ତିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି କିଛି ସାର ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କଲେ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇତେ କୁଶଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଛୋଟ ହୋଇକି ବଡ଼ ହଉ, ଆମେ କହିବା ଏ କାଲି ସକାଳୁ ମଠକୁ ଆସିଛି, ଏବେ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଭଜନ କରୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ହେୟ ମନୋବୃତ୍ତି କରିବା। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ମନା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା କରା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି କିଛି କୁହେ, ଯଦି ସେ କିଛି ସାରଗର୍ଭ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ କୁହାଗଲା। ସାର କଥା ବିଚାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା କ'ଣ? ଅଘାସୁର ଲୀଳାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ତା ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଘାସୁର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫା, ତା ଜିହ୍ୱାଟା ସାପ। ବଡ଼ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଲ, ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ଟିକାକାର ଉଠିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବି ହେଲେ ବି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେଟା ସର୍ପ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସେ ଜଣେ କିଏ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତା କଥାର ସାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ବା କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ହେୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ସେ ରୂପ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସାରଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବା ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇତେ କୁଶଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ମଧୁକର ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ହୋଇତେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ପାଖରୁ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାର କଥା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଳ୍ପ ବା ବୃହତ୍ ଆକାର ଜ୍ଞାନ ହେଇତେ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରାଇ ନିପୁଣତାର ପରିଚୟ, ତାକୁ କଲା ନିପୁଣତାର ପରିଚୟ। ସେ ଅଳ୍ପ ହଉ, ବୃହତ୍ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ, ବେଶୀ କମ୍ ହଉ, ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସାର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କିଛି ଭଲ କଥା ଯଦି ଅଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ହଂସବତ ତ ନା କ'ଣ, ହଂସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଗ୍ଧଟା ପାନ କରେ, ଜଳଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ସାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସାରଗ୍ରାହୀ ହେବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷିତ ମହା ସାରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। କଳିତ କରାଳ ଗ୍ରାହ, କଳିତ
सबकिछि जेते सब दुर्विधिर खଣି कुआगला कलिरे विघ्न सबकिछि रही एठी कली पाखरे बहुत दुर्गुण अच्छी खल से तथापि कलिर एमती गोटे गुण अच्छी जहाँकि अन्य कौन जोगरे ना ये सारग्राही थे परिक्रमा ताको स्थान देदेले से जानते कली की जब स्थान दिजाए से विपद अनिर्वाज्य दीतं पान स्त्रियं सोना यत्र अधर्म चतुर्भुज कुआगला चारि प्रकार अधर्मर स्थान देदेले से अन्याय उपार्जित धन सुवर्ण कुआगला से भी स्थान देदेले पंचम स्थान ये सब किसी विपद ही विपद कि परीक्षित महाराज जन तो सुचतुर बुद्धिमतार व्यक्तित्व थिले से भगवान कृपापात्र से तेणु से विचार कले एत कलिर जिते दुर्गुण थिले आप बहुत बड़ गुण अच्छी कौन अच्छी हरिसंकीर्तन हरिनाम यही जुगरे जड़े बसी जदि हरिनाम करिवो ताहले से जिते अयोग्य होते जेकोसी परिस्थिति से थिले हरिनाम महाराज ताको उद्धार करदे इतने आकाशवाणी होता कलो निधन अस्ति ही राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन देव दिवस मुक्त संग परंग ब्रजत को आगला हे राजा को निधन कर आप बहुत बड़ गुण अच्छे से गुण हूँ हरिनाम से कीर्तन देव कली रे कल कीर्तन कीर्तन आख्या भक्ति महाप्रभु अवदान अनवद्य अवदान हरिकृष्ण महामंत्र ये कली रे जड़े दीक्षित हो कि दीक्षित न होता हो यदि हरिनाम करुँच तार कल्याण अनिर्वाज्य यदि अदीक्षित व्यक्ति यदि हरिनाम प्रति श्रद्धा अच्छी से हरिनाम प्रभाव से गोटे सद्गुरु प्राप्त हो से हरिनाम प्रभाव गोटे सत्संग मिल निश्चित रूप से पारमार्थिक पथरे अग्रसर हो पारे पाहाच पर पाहाच स्टेप बाय स्टेप तेणु हरिनाम शुणिले मत तो मंगल एतत् मधुरं मधुरं मंगलं मंगलानां कुआगला पावनं पावनानां कुआगला सकल निगम बल्ली चित फल सत्फल चित स्वरूपम तेणु आपको जे श्रद्धार भी अवलार भी जाकु ग्रहण करो नर मात्रे तार इति कृष्ण नाम भृगुवर नर मात्रे तार इति कृष्ण नर मात्रे आपको तारण करियो जे श्रद्धार करंतु कि अवलार करंतु समस्त निगम कल्पलतिकार चिन्मय फल ये चित फल कुआगला जी कि जिते जगत पवित्र अच्छी मंगल अनुष्ठान तार मध्य शिरोमणि सदृश ये से हरिनाम अत्यंत मधुर हरिनाम ये ताकू जो माने ग्रहण कर आस्वादन कर कल्याण अनिर्वाज्य जे थरे भी कृष्ण नाम करुँच मन रे सम्मान कर कहले जी सब कृष्ण नाम कर प्रणाम कर साष्टांग जहाँ को देखले कृष्ण स्फूर्ति होती दर्शनकारी से महात्मा सेवा कर ना उत्तम मध्यम कनिष्ठ जो मैंने मुखरे थरे थरे हरिनाम कर कृष्ण कृष्ण कर जहाँ भगवान नाम कर मन सम्मान करिया दरकार प्रणाम करिया मन मन जहाँ कर जो मैंने अहर्निशी कृष्ण कीर्तन कर साष्टांग प्रणाम करियो किंतु जो मन को देखिले कृष्ण स्फूर्ति हो मन भितर भजन करने इच्छा अच्छी से महात्मा का सेवा करियो महापुरुष मान वैष्णव विचार एक प्रकार रही तेणु हरिनाम तो मुख्य जगत आ कि ना पुष्पर सूक्ष्म सार ग्रहण स्थूल भावे पुष्प आहरण आहरण अपेक्षा अधिकतर बुद्धिमान कार्य पुष्पटा फूलटा फुटी जड़े फूलटा छिंडे की नहीं जो आज फूलटार सारटा ग्रहण करियो कहले पुष्पर सूक्ष्म सार ग्रहण बा स्थूल भाव पुष्प आहरण अपेक्षा अधिकतर बुद्धिमान कार्य ताको बुद्धिमान कुआगला
ଆଉ ପୁରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଭଡ଼ା କ'ଣ, ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଭ୍ରମର ସେ ପ୍ରକାର କରେ। ଗଜ ଯିବ, ହାତୀରା ଯିବ କ'ଣ କରିବ, ମୁଣ୍ଡା ମାରିବ ପୁରା, ଉପାଡ଼ି ଦେବ ପୁରା ଶୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାର। ସେ କ'ଣ ଆଘ୍ରାଣ କରିବ ନା କ'ଣ ସୁଗନ୍ଧ। ପୁଷ୍ପର ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ତା ଅପେକ୍ଷା ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କୁହାଗଲା। ଏହା ହିଁ ମଧୁ ଆହରଣକାରୀ ଭ୍ରମର ହିତେ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଭ୍ରମର ପାଖରୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା କରେ, ଭ୍ରମର ପାଖରୁ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଭ୍ରମର କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରେନି, ବରଂ ତାର ସାରଟା ଗ୍ରହଣ করে ପୁଷ୍ପର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଯଦି ଭ୍ରମର ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପୁଷ୍ପଟାକୁ ଯଦି ମାନେ ପୁଷ୍ପଟା ବୃନ୍ତରୁ ଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ମଧୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରବାହୀ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଯେପରି ନିଜର ବୋଝା ବହନ କରି ଉହାର ସାର ସଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ସାରଗ୍ରାହୀ ଭ୍ରମର ସେରୁ ପୁଷ୍ପ ସମୂହର ଭାର ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଉହାଦେର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଗୋଟେ ଭାରବାହୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାରବାହୀ, ସାରଗ୍ରାହୀ। ଗଧ କ'ଣ କରେ, ଭାରକୁ ବହନ କରେ। ଗଧ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଲଦି ଦେବା, ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ଚନ୍ଦନର ସୁଗନ୍ଧ। ଗଧ ତ ଗଧ, ସିଏ ଟିକେ ମାଲିକ ପାଖରୁ ପୁଳେ ଘାସ ଖାଇବ, ଗୋଧୁଣୀ ପାଖରୁ ଟିକେ ନାତ ଖାଇବ, ଏଥିରେ ତାର ରିଲାକ୍ସ। ଆଉ ସେ ବୋଝଟା ବହନ କରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବେଇଟଟା ଭାରି ହେଲା କି ଟିକେ ହାଲକା ହେଲା। ବେଇଟ ହେଲେ ପିଠିଟା ଟିକେ ନୁଆଇ ଦେବ, ହାଲକା ହେଲେ ଟିକେ ଉଠେଇଯିବ। ସେ ଭାରବାହୀ, ସେ ଖାଲି ଭାର ବହନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମର ସେ ପୁରା ଭାରବାହୀ ନୁହେଁ, ସେ ସାରଗ୍ରାହୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭାରବାହୀ ଯେଉଁମାନେ ହେଡ଼ାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହନ କରି ଚାଲନ୍ତି ଜଞ୍ଜାଳକୁ। ସାରଗ୍ରାହୀ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ସାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସାରଗ୍ରାହୀ ହେବା ଦରକାର। ସାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବାକି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାରଗ୍ରାହୀ କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ହରିଭଜନ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରହାର ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ ସେବନୋନ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସାରଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଗଲା, ବଡ଼ ଚତୁର ସେମାନେ। ଭଲେ ଶ୍ରୀଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚତୁର ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଦୁନିଆଟାକୁ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରବାହୀ ହେଲା। ଯଦି ଭଜନ ଯଦି ହେଉନି, ସେଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ଯଦି ହେଉନି, ଲାଭ କ'ଣ ସେଥିରେ? ତେଣୁ ସାରଗ୍ରାହୀ ହେବା ଦରକାର। ସାରଗ୍ରାହୀ ଭ୍ରମର ଗୋଟେ ସାରଗ୍ରାହୀ କୁହାଗଲା। ଗଧ ଗୋଟେ ଭାରବାହୀ। ଗଧ ପରା ତା ନା, ଭାର ବହନ କରିବ, ମାଡ଼ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଧ ଡଙ୍କି ମାଷ୍ଟରମାନେ କହୁନଥିଲେ କି ଗଧଟା, ଗଧର ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି, ଗଧର ସବୁବେଳେ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି, ତାର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଅଭାବ। ସେ ଖାଲି ତ ଭାର ବହିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ଗଧ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲା, କୁକୁର ଗୋଟେ ରଖିଥିଲା। କୁକୁର ଗୋଟେ, ଗଧ ଗୋଟେ। ସେ ଲୋକଟା ହେଉଛି ରଜକ ଲୋକ। ସେ କ'ଣ କରି କାମ କରେ, ତାର ଲୁଗା ସଫା କରେ। ଗଧ ଉପରେ ଲୁଗା ଲୋଡ଼ କରିବ। ସେ କୁକୁର ତ ନେଇପାରିବନି, ଗଧ ଉପରେ ଲୋଡ଼ କରିବ। ତା ଘାଟକୁ ଯିବ, କୁକୁରଟା ପଛେ ପଛେ ଯିବ। ଉଭୟ ମାଲିକର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ସେବା କରୁଛି, ସିଏ ବି ସେବା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ସଫା ହେଇଯିବ, ଡ୍ରାଏ ଶୁଖିଯିବ, ତାପରେ ଗଧ ଉପରେ ଅନଲୋଡ଼ କରି ଆଉଥରେ ଧରିକି ଆସିବ, କୁକୁର ବି ଆଉଥରେ ଆସିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ମାଲିକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ, ସେ ଗଧକୁ କୁକୁରକୁ ସେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧିକି ରଖେ। ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଚୋର ପଶିଗଲେ।
ଚୋର ପଶିବାରୁ କୁକୁରଟା ଆରାମରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଛି। ବୁଝିଲ? ଗଧଟା କହୁଛି ଚୋର ପଶିଗଲେ ମାଲିକର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଲିକ ରକ୍ଷା, ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଟିକେ କରୁନ, ଟିକେ ଯାଅ ଚିତ୍କାର କର। କୁକୁର ବଡ଼ ରାଗ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଗଧକୁ ସେ ଗଧଟା କାମ କରୁଥିଲା ତ, ମାଲିକ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବାର, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା, କୁକୁରଟା ଅଇଁଠା ବଇଁଠା ଦେଉଥିବାର, ତାର ବଡ଼ ରାଗ ଥିଲା। ଗଧଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତାଜା ତାଜା ଖାଦ୍ୟ, ମୋତେ ଖାଲି ଅଇଁଠା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। ଇଏ ତ ରାଗିଥିଲା, କହିଲା ଯେ ମାଲିକର ବୁଡ଼ିଲେ ବୁଡ଼ୁ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମୋ ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, କିଏ ଏତେ ଚିତ୍କାର କରିବ ପାଟି ପଟେ କାମ ନାହିଁ। ଗଧ ଟିକେ ବଫାଦାର ଦେଖେଇଲା ମାଲିକ ପ୍ରତି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସହିତ କୁକୁର ଚିତ୍କାର କଲାନି। ଗଧ ତାପରେ ତାର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗଧର ଚିତ୍କାର କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅସୁନ୍ଦର ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତି ଅଧରେ ଖାଲି ଭ୍ୟା ଭ୍ୟା ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଏ ମାଲିକ ତ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ବିରକ୍ତି ହେଇକି ଆସିଲା, ଠେଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲା, ପକେଇଲା ପ୍ରହାର ଗଧଟା ଖାଲି ପିଟୁଛି, ଇଏ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି। ମାଲିକ ବିଚାର କଲା ଇଏ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତାପରେ ଯେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ। କୁକୁର କହିଲା ଦେଖିଲ ଅନଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ବଡ଼ ବଫାଦାର ଦେଖିଲୁ। ଆରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇଟା, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଗଧ କୁହାଯାଉଛି, ତ ନା ଏଥିପାଇଁ ଗଧ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସବୁ। ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେତିକି ସେ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆଜିକାଲି, ଜାଣିନ, ଗଧ ଗୋଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଧର ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ସେ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ତାର ଲୋଡ଼ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଚନ୍ଦନଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରଟା, ସେ ଖାଲି ଭାରିଟା ଦେଖିବ। ଖାଲି ହାଲକା ହେଲେ ପିଠା ଝାଡ଼ିଦେବ, ଭାରି ହେଲେ ପିଠାକୁ ଟିକେ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିଦେବ, ଆର କାମ ଏତିକି। ଡଙ୍କି ପୁରା। ତେଣୁ କହିଲେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ହେଲା ଭାରବାହୀ, ମଧୁକର ହେଲା ସାରଗ୍ରାହୀ। ଇଏ ସାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେମିତି ତଦ୍ରୂପ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ଇତିହାସ ପ୍ରଭୃତିକେ ଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳ ଜ୍ଞାନରେ ବୃହତ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୂହ হইতে পৃথক থাকিয়া সার গ্রহণ না কলে ভক্তের চতুরতা সিদ্ধ ହେବ না। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଇତିହାସ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ପୂର୍ବ, ଏସବୁ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ସାରଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଅନୁକୂଳ ଜ୍ଞାନରେ, ଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିକୂଳ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ, ନହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଫସିଯିବ। ସେ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର କିଛି ଅନୁକୂଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ଚତୁରତା ଯଦି ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଗଧ ଭଳିଆ ଅସାରଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଭାରର ବହନ କରିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଲୀଳାବସାନ ଓ ଶ୍ରୀ ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଭ୍ରମଣ ପ୍ରଭୃତି ବହିର୍ଜଗତର କଥା ଲଇଆ ଅନେକ ଆତ୍ମବଞ୍ଚନା କରନ୍ତି। କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଲୀଳାବସାନ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଲୀଳା। ଆଉ ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ୱାରକା ଭ୍ରମଣ କଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏସବୁ ବହିର୍ଜଗତର କଥା
नहीं कि विभिन्न प्रकार आत्मवंचना करती विभिन्न प्रकार कथोपकथन आसे किंतु ये ठीक नहीं कहुई एसबू कराटा ठीक नहीं समय अपचय थे महाप्रभुଙ୍କର शेष लीला किसी किसी लीला विभिन्न भिन्न मंतव्य दौरान जमी श्रीकृष्ण रासलीला विभिन्न प्रकार मंतव्य चलती टीका टिप्पणी दौरान बुझीपार निजर सीमित बुद्धि द्वारा असी भगवान अप्राकृत लौकिक लीला जो टीका टिप्पणी दियंती तेणुक अनुभवी जो माने रसिक भावुक से हृदय जो भाषा प्रकटित हुए प्रादुर्भूत हुए ताको लेखनी माध्यम से प्रकाशित कर आस्वादन करने दरकार सी भी उपयुक्त संग माध्यम सत मान सान्निध्य निजे निजे कले भी से किसी बुझी हेबन से किसी बुझी हेबन तो लीला श्रवण कर लीला तत्व को बुझ तत्वर रहस्य को जाना दरकार लीला तत्वर रहस्य को लीला तो सब साधारण लीला तो सब समझते जानती किंतु लीला कहीं ठाकुर जी कर उद्देश्य कौन जन्म अजन्म हो जन्म कहीं खेले क्रोध पाखे रहा कथा नहीं कि क्रोधान्वित भी होती लोभ रहा कथा नहीं कि चोरी मर्यादा भितर रहा कथा कि वस्त्र हरण कर यीशु जो रही ना तार तात्विक विश्लेषण रहा दरकार नहले ऊपर ऊपर जो मैंने सब श्रवण करती कीर्तन करती से माने अपराध ही संचय करती कहीं मन आम बुद्धि है जड़ बुद्धि रे से अप्राकृत तत्व को कि प्रकार आम प्रकाशित करिया संभव नहीं एटा गुरुवानुगत्य परम महाभागवत वैष्णव के सान्निध्य स्वास्वादन मंथन करा जाए ना बुझी हेबन किसी तत्व से लीला तत्व रहस्य भीतर प्रवेश कर जो मैंने खाली गोटे दिटा शुणे पूर्व आम पढ़ुला भक्ति ठाकुर कहते गोटे शास्त्र को पाठ करियो किंतु पूर्ण पाठ करियो सकाळे पढ़ुले बोधे संपूर्ण पाठ करियो शास्त्र अध्ययन ठीक अच्छी किंतु संपूर्ण पाठ करियो गोटे गोटे पृष्ठा पढ़ दो ए शास्त्र पेज से शास्त्र पेज यही प्रकार जो सब मांकड़ पिठा खाला करते सब टिके 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 सेमती कले से तार सिद्धांत पहुँची पारनी बेले बेले जुक्तिवादी हो जाती से तर्कपंथी हो जाती टिके टिके जानते अल्प विद्या भयंकर ना तेणु शास्त्र को आमूलचूल पढ़ले शास्त्र सारटा ग्रहण कर जड़े पूर्व कौन अच्छी मझे कौन अच्छी शेष कौन वर्णना कराई उपसंहार तार कौन ए प्रकार ना नाटक गोटे देखियो तार लास्ट सीन पर अपेक्षा करिया दरकार ना ना तो तार कन्फ्यूजन रही सब किसी पहुँची पारे केमती कहला पर कौन हम से सारा संपूर्ण शास्त्र को आस्वादन करिया दरकार कले ही तार सारा ती सारू जन उपलब्धि कर जो टिके टिके पढ़ी छाड़ दौरान तार जुक्तिवादी हो जाती हाँ कीर्तन करिया हे भगवान अंडर ब्रेन काम